ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्मृणोति अमुतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। આગળના ત્રીજા મંત્રમાં કીધું કે અસુર્યા નામ તે લોકાહ અંધેન તમસાવૃતા તાંસ્તે પ્રીત્યાભિ ગચ્છન્તિ એકે ચ આત્મહનો જના. એમાં આત્મઘાતી કયા કોને કયા? જે કર્મમાં એટલે કે ભોગ બુદ્ધિ ધરાવે છે એ લોકોને. એમાં દેવતાઓ લોકોનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો, કારણ કે એ લોકો પણ ભોગ બુદ્ધિ જ ધરાવે છે અને દ્વૈત બુદ્ધિ છે, એટલે કરતું પણ અને ભોગતા પણ બધું એ લોકોમાં છે. એટલે એ લોકોને અસુર યોનિમાં જ રમણ કરે છે. અસુરમાં જ, અસુર એટલે પ્રાણ એટલે કે ઇન્દ્રિયો, એટલે ઇન્દ્રિયોમાં જ એ લોકોનું જીવન વ્યતીત થાય છે, એનામાં જ રમણ કરે છે. એટલા માટે એ લોકોને અસુર કીધા અને એને આત્મહન કીધા, આત્મઘાતી કીધા, કારણ કે એ આત્માનો તિરસ્કાર કરે છે. એટલે આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એનો તિરસ્કાર કરીને બહાર આનંદ શોધે છે. ભોગ બુદ્ધિ એનામાં છે એટલા માટે બહિર્મુક્તા છે ટોટલી. એટલે દેવતાઓને પણ અસુર યોનિઓના જ અસુસુ રમંતે દેવતાઓ પણ, એટલે એમને પણ આત્મઘાતી જ કહ્યા. એટલે એ સિવાયના હવે જે છે, જે આત્મામાં રમણ કરનાર છે, એની વાત હવે થઈ રહી છે. કારણ કે હવે એ આત્મા જ્ઞાન મેળવવું હોય તો એના માટે આત્માનું શું સ્વરૂપ છે જાણવું પડે. એટલે પછી આપણે જે ચોથા મંત્રમાં કીધું કીદૃશ
આત્મતત્વ કીદૃશમ આત્મતત્વ, એ આત્મતત્વ જે છે એ કેવું છે, એના લક્ષણો શું છે. કારણ કે એના લક્ષણ જાણીએ, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું આપણે લક્ષણ જાણીએ તો એને ઓળખી શકીએ. એમ કોઈ પણ વસ્તુનું પણ લક્ષણ જાણવું જોઈએ. એમ આ આત્મતત્વનું લક્ષણ શું છે એ આપણને આ ચોથા મંત્રમાં કહે છે. એટલે પહેલા મંત્રમાં જે કીધું ને ઈશાવાસેમ ઇદમ સર્વમ, એનો જ એ પહેલા મંત્રનો જ આ વિસ્તાર છે. એટલે આ ચોથો મંત્ર, પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો અને આઠમો આ મંત્ર જે છે ને એ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે કીધું ને પહેલા મંત્રમાં, કે આ સર્વને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવું. એટલે તમે ઈશ્વર છે એવું જુઓ, પણ કેવી રીતે જોવાનું? ઈશ્વરનું ઓળખાણ તો થવી જોઈએ ને. એટલે ઈશ્વર અને આત્માનું ઐક્ય સાબિત થઈ ગયું. હવે એ ઈશ્વર જે છે એ જ આત્મા છે, તો એ આત્મા કેવો છે? મને તો આત્મા હું જે માનું છું એ આખું ભ્રમ છે મારો, એ આખો મિથ્યા આત્માને હું માનું છું. એટલે એ ખરેખર તો અનાત્મા છે, એને હું આત્મા માનું છું. તો એ આત્મા કેવું સ્વરૂપ છે એનું, એના માટે કહે છે કે અનેજ દેકમ. એ આત્મા કેવો છે? અનેજ છે. અનેજ એટલે શું? નિશ્ચલ છે, ધ્રુવ છે, સ્થિર છે, સ્થાયી છે, એમાં કોઈ વિકાર નથી. જ્યારે બીજા બધા અનાત્મા જે છે એ બધા વિકારી છે. એટલે અનેજત એકમ. અનેજત એટલે એવું એ કહ્યું કે સ્વ અવસ્થા પ્રચ્યુતિ વર્જિતમ. પોતાની જે સ્વ અવસ્થા, પોતાનું જે સ્વરૂપ છે એમાંથી એ ચ્યુત થતો નથી. પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ છે, એમાંથી એ ક્યારેય ચ્યુત થતો નથી. એટલે સર્વદા એક રૂપમ. એકમ કીધું ને, સર્વદા એક રૂપમ. એટલે બધા જ ભૂતોમાં પણ કેવો છે? એક જ છે. એટલે એવું નથી કે દરેક ભૂતોમાં અલગ અલગ આત્મા છે, સર્વમાં એક જ આત્મા રહેલો છે. એટલે અનેજત એકમ મનસઃ જવીય. મન કરતાં પણ વેગવાન છે. મન કરતાં પણ વેગવાન કીધું, આ બાજુ હમણાં એમ કીધું અનેજત, અને હવે કહે છે વેગવાન. એટલે વિરોધાભાસ આવે આપણને. એટલે મનસઃ જવીય એટલે મન કરતાં પણ વેગવાન છે. એટલે શું કહેવા માગે છે? આપણે જોયું આ બધું કે એ મનથી વેગવાન છે. એટલે કે મન કરતાં વેગવાન એટલે કે સર્વવ્યાપી હોવાને કારણે એ ઓલરેડી ત્યાં પહોંચેલો છે. એટલે મનનો પણ પ્રકાશક છે. મનમાં જે કંઈ વૃત્તિઓ જન્મે છે એ વૃત્તિનો પ્રકાશક હોવાથી એ પહેલાંથી હોય તો જ વૃત્તિને પ્રકાશ કરે. મનમાં જે કોઈ પણ વૃત્તિ જન્મે, મનનું અસ્તિત્વ પણ સાબિત કરી થાય એનાથી, એની હાથથી જ થાય. એટલે ઓલરેડી ત્યાં છે જ. અને ક્યાંય પણ જાય, મન ગતિ કરે, આ લોકમાં બ્રહ્મલોકમાં જ્યાં પણ ગતિ કરે, તો જ્યાં પણ ગતિ કરે ત્યાં પણ એ પહેલાંથી પહોંચેલો છે. એટલે કહ્યું કે મનસો જવીહ નૈનદ દેવા આપનુવન પૂર્વમર્ષત. દેવતાઓ એમને પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા. દેવતાઓ એટલે આપણે અહીંયા ઇન્દ્રિયો સમજીએ, ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓની આપણે વાત નથી કરતા. એટલે ન દેવા એનમ એનત આપનુવન, કારણ કે એ પૂર્વમ અર્ષદ, એ પહેલેથી જ ત્યાં પહોંચેલો હતો. કારણ કે દેવતાઓ એટલે કે ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રકાશિત કરનાર એ છે, ઇન્દ્રિયોના વિશ્વને પ્રકાશિત કરનાર પણ એ જ તત્વ છે. એટલા માટે એ ત્યાં ઓલરેડી છે. એટલે કે સર્વવ્યાપી છે, પૂર્વમેવ ગતમ, ત્યાં પહેલેથી પહોંચેલો જ છે. તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ. તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ. અન્યાન ધાવત અત્યેતિ. તત્તિષ્ઠત. પોતે કેવો છે? તિષ્ઠત. પોતે સ્થાયી છે, એક જ જગ્યાએ અચળ છે. પણ અન્યાન અત્યેતિ, બીજા બધાને એ ઓળંગી જાય છે, એને અતિક્રમણ કરી નાખે છે, એવું કહેવા માગે છે. હવે આપણે જોઈએ, થોડું ભાષ્ય વાંચી લે ખાલી આમ જ. જો એમાં પહેલું આપણે લખ્યું યસ્ય આત્મના હનનાથ, પહેલેથી વાંચું છું. યસ્ય આત્મના હનનાથ અવિદ્વાંસ સંસરંતે વિપર્યેણ વિદ્વાંસ જના મુચ્યંતે. આત્માના હનન કરનારા જે છે એ કેવો છે? અવિદ્વાન છે, અજ્ઞાની છે. એટલે એ શું કરે છે? એ તો સંસારમાં સતત ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે. બરાબર? તદ વિપર્યેણ વિદ્વાંસ જના મુચ્યંતે. એનાથી વિપરીત વિલક્ષણ જે વ્યક્તિ છે, એટલે જે આત્મામાં નિષ્ઠ છે, એ કેવો છે? જનાહ મુચ્યંતે, એ મુક્ત થઈ જાય છે. તે અનાત્મહનઃ, તે ન અનાત્મહન, એ આત્મઘાતી નથી. આગળના જે કીધા અસુર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસા, એ આત્મઘાતી કહો, જે હંમેશા વિષયોમાં જ રમણ કરનારા છે, ભોગ બુદ્ધિ ધરાવનાર. જ્યારે આ કેવો છે? અનાત્મહન છે, એટલે આત્મઘાતી નથી, એ મુક્ત થઈ જાય છે. તत् કીદૃશમ આત્મતત્વમ, તો આત્મતત્વ કેવું છે? એટલે કીધું આપણને કે અનેજત. એજડું કંપને જે ધાતુ છે એજડું, એ કંપનના અર્થમાં, એટલે કે ચલન વગરનો છે. આ તત્વ કેવું છે? ચલન રહિતનું છે, એવું આપણે સમજ્યા. તચ્ચ એકમ સર્વભૂતેષુ મનસઃ સંકલ્પાદિ લક્ષણા જવીય જવવત્તરમ. એવું કહ્યું કે મનસઃ સંકલ્પ, મન કેવું છે? મન સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું મન છે. તમારે આ ચોપડી રીતે રાખો,
ગિરીશભાઈ પાના નંબર એમને કાઢી આપો પછી. એમાં એ જૂની ચોપડી છે ને એ જૂની છે એટલે એમાં કદાચ ત્રીજો મંત્ર છે ચોથો મંત્ર છીએ આપણે ભાષ્ય એ મનસ એટલે કહ્યું કે મનસઃ સંકલ્પાદિ લક્ષણ મન કેવું છે સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું મન છે એના કરતાં પણ આ વેગવાન છે જવવત્તરમ મન તો વેગવાન છે જ એના કરતાં અધિક વેગવાન છે એવું કહ્યું કથમ વિરુદ્ધમ ઉચ્યતે ધ્રુવમ નિશ્ચલમ ઇદમ મનસ હું ભાષ્ય વાંચું છું આમાં 18મું પાનું છે મારા આપેલા પુસ્તકમાં કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં કથમ વિરુદ્ધમ ઉચ્યતે ધ્રુવમ નિશ્ચલમ વગેરે જે કહ્યું ને કે કેવી રીતે ભાઈ મન કરતા હોય એ આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ એ સર્વવ્યાપી હોવાને કારણે એ મનને પણ પ્રકાશિત કરનાર છે મનની વૃત્તિઓને પણ પ્રકાશિત કરનાર છે એટલે એ પ્રકાશિત કરનાર હોવાથી પહેલેથી ત્યાં પહોંચેલો જ છે બરાબર. પછી 19મા પાના પર હું વાંચું છું ભાષ્ય નૈનદ દેવાહા દ્યોતનાદ દેવાહા નૈનદ દેવાહા દ્યોતનાદ દેવા દ્યોતનાદ એટલે શું પ્રકાશ કરનાર દેવાહા એટલે દેવતાઓ કેવા છે પોતપોતાના વિષયોને પ્રકાશિત કરે છે ઇન્દ્રિયો છે ને એને દેવતા કીધા ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયોને પ્રકાશિત કરે છે તો એ ઇન્દ્રિયો જે પ્રકાશિત કરે એટલે ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓને દેવતા કીધા હા દ્યોતનાદ દેવાહ નયન દેવાહ દ્યોતનાદ દેવાહ ચક્ષુરાદિની ઇન્દ્રિયાણી એતત પ્રકૃતમ આત્મતત્વમ ન આપનું એટલે ઇન્દ્રિયો એને પહોંચી શકતી નથી. આપણે જોયું કે મન જે છે ને મન પણ આત્માનું વિષયીકરણ કરી શકતું નથી કારણ કે મન અને આત્મા વચ્ચે એકદમ નિકટ છે બે એકબીજાની જે એકદમ વસ્તુ નજીકમાં નજીક હોય ને એને આપણે વિષયીકરણ ન કરી શકીએ. હવે ઇન્દ્રિય જે છે એ તો મન દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે ઇન્દ્રિયો પોતે સ્વપ્રકાશિત નથી મન પણ સ્વપ્રકાશિત નથી મનને પણ પ્રકાશિત કરનાર આત્મા છે તો આત્મા મનને પ્રકાશિત કરે અને મન પછી પરંપરાથી ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશિત કરે એટલે ઇન્દ્રિયો તો આત્માને પ્રકાશિત કરી શકે એવો સવાલ જ નથી એને વિષયીકરણ કરી શકે એવું જ નથી એટલે નૈનદ દેવા આપણું વન ઇન્દ્રિયો વગેરે જે છે ચક્ષુરાદી ઇન્દ્રિયો એને વિષયીકરણ કરી શકતી નથી સૂંઘી શકતી નથી સ્પર્શ કરી શકતી નથી ઇન્દ્રિયો જે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ જે પણ વિષયો છે એનું કંઈ અહીંયા આત્મામાં એ શક્ય થતું નથી એટલે ન પ્રાપ્તવંત તેભ્ય મનઃ જવીય મનોવ્યાપાર વ્યવહિતત્વાત એટલે ઇન્દ્રિયોની પણ વ્યાપાર જે કે ઇન્દ્રિયોનો પણ થાય છે એ મન દ્વારા જ થાય છે મન એને પ્રકાશિત કરે ત્યારે ઇન્દ્રિયો કામ કરે એની પાસે ઇન્દ્રિયો પાસે મન ન હોય તો ઇન્દ્રિયોનું આપણને ખબર ન પડે જ્ઞાન ન પડે જોતા હોય એ વસ્તુ સામે પડી હોય પણ જો આપણું મન પાછળ હોય તો મન ન હોવાથી આપણને એનો દેખાય નહીં દર્શન ન થાય એટલે છેલ્લી લાઈન વાંચું સર્વવ્યાપી તદાત્મતત્વમ 19મા પાના પર સર્વવ્યાપી તદાત્મતત્વમ સર્વ સંસાર ધર્મ વર્જિતમ સ્વેન નિરુપાધિકેન રૂપેણ અવ્યક્રિયમ એવ સત ઉપાધિકૃત સર્વા સંસાર વિક્રિયા અનુભવતી. હવે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આત્મા તો નિર્વિકાર છે અકર્તા છે અભોગતા છે બરાબર અને આપણે તો જોઈએ છીએ શું છે હું કરું છું હું જઉં છું હું ભોગવું છું હું કરતા છું હું ભોગતા છું આ બધા આપણા અનુભવો છે આપણા અને આપણે એવું માનીએ પણ છીએ તો એમ કહે છે કે આ બધા સંસાર ધર્મથી તમે વર્જિત કહો છો અને આમ તો હું બધા સંસારના ધર્મથી લિપ્ત છું તો આ કેવી રીતે સમજવું એટલે કહે છે કે નિરુપાધિ અને ઉપાધિ દ્વારા આપણે એ સમજવાનું છે. આત્મા જ્યારે અહંભાવ કરે ઇન્દ્રિયો સાથે કે મન સાથે તો એના ધર્મો એ પોતે ગ્રહણ કરી લે છે એને અનુસરે છે. મન ક્યાંક જતું હોય મારું મન ઠેકાણે નથી એમ કહીએ ને આપણે મારું મન અત્યારે બરાબર એકાગ્ર નથી તો આપણે મન એકાગ્ર નથી એટલે હું એકાગ્ર ધરાવતો નથી એકાગ્રતા ધર એટલે મારું ધ્યાન નથી મને સમજાતું નથી એમ કહીએ ને પણ એટલે એનો અર્થ શું થયો કે આત્માએ મન સાથે તાદાત્મ્ય કરીને હું સુખી હું દુઃખી એમ આપણે કહીએ તો સુખી દુઃખી ક્યાં છે એ તો મનમાં છે વૃત્તિ મનની છે પણ હું સુખી થઈ જાઉં ક્યારે હું જોડાઈ ગયો એટલે આત્મા એમાં અહંભાવ કરે છે એટલે મનના જે કંઈ ધર્મો છે એ મારા ધર્મ થઈ ગયા એમ ઇન્દ્રિયો જુએ છે સ્પર્શ કરે છે એ બધું હું જોઉં છું હું સ્પર્શ કરું છું હું બોલું છું આ બધી જે કંઈ ઇન્દ્રિયોની જે ક્રિયાઓ છે એ બધી હું મારા પર આરોપિત કરી દઉં છું એટલે આ રીતે બેનું તાદાત્મ્ય થઈ જાય છે અને એટલે આપણે બોલીએ છીએ શું કે હું જઉં છું હું ગઉં છું એટલે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ ગતિ થાય છે પણ
આત્મા પોતાના સ્વરૂપથી એ તો ગતિ કરતો નથી, એ તો સ્થિર છે. એટલે અનેજત કીધું ને એ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ રૂપે, સ્વરૂપથી એ અનેજત છે. પણ ગતિ કે જે કંઈ છે એ ક્યાં છે? ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ કીધું. તો આપણે ગયા વખતે જોયેલું ના, ચોથો મંત્ર ચાલુ હતો. આપણે જો અહીંયા સુધી જોયેલું તસ્મિન, ચોથી લાઈન વાંચું છું 20મા પાના પર ભાષ્યની ચોથા મંત્રની. તસ્મિન આત્મતત્વે સતી નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે મળ્યું. તસ્મિન આત્મતત્વે સતી નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે માતરીશ્વા માતરી અંતરિક્ષે શ્વયતી. આ ચોથું ચરણ છે ને આપણું બાકી હતું, એટલે થોડી ચર્ચા કરી નાખેલી, આપણે ભાષ્ય પૂરું કર્યું. સમજો ને કે માતરીશ્વા એટલે કે માતરી શ્વયતી ઇતિ માતરીશ્વા એટલે વાયુ. માતરી એટલે માતા. માતામાં જે ચલન કરે છે, માતામાં જે ગતિ કરે છે એને માતરીશ્વા કીધું. શ્વયતી ગચ્છતી ઇતિ માતરીશ્વા, માતરી શ્વયતી એટલે વાયુનું નામ માતરીશ્વા પડ્યું. કેમ પડ્યું? કારણ કે એ માતરી એટલે માતા. આકાશમાંથી વાયુની જન્મ થયો. ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ? આકાશમાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ. તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મના આકાશા સંભૂત, આકાશાદ વાયુ. એટલે અહીંયા માતરીશ્વા શબ્દનો અર્થ શું કીધું? માતરી અંતરિક્ષે સ્વયતી ગચ્છતી ઇતિ માતરીશ્વા વાયુ. હવે એ વાયુ શું કામ કરે છે? પ્રાણવાયુ જે આપણે કહીએ છીએ એ વાયુ છે, વાઇટલ ફોર્સ જે આપણે કહીએ ને, એ વાયુનું મુખ્ય કામ શું છે? પ્રાણ ધારણ કરવાનું. એટલે કોનો પ્રાણ ધારણ કરે? વ્યક્તિનો પણ કરે, સમષ્ટિનો પણ પ્રાણ ધારણ કરે. પ્રાણ ધારણ એટલે કે એને સૂત્રાત્મા કહ્યો. સૂત્રાત્મા એટલા માટે કહ્યો કે આ જે ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ કે ઈચ્છા શક્તિ, આ ત્રણ શક્તિઓ હિરણ્ય ગર્ભમાં છે. આ જે વાયુ કીધો, પ્રાણ જે કહ્યો ને, એ સમષ્ટિ સ્તરે જે પ્રાણ છે ને એને આપણે હિરણ્ય ગર્ભ કહીએ છીએ. એને સૂત્રાત્મા પણ કહેવાય. એમાં શું છે? ત્રણ શક્તિ રહેલી છે. એટલે જગતમાં પણ આપણે જોઈએ તો બધી ક્રિયાઓ ચાલે છે ને, એ બધી ક્રિયાઓ કયા કારણે છે? પ્રાણ વાયુને જ કારણે છે, પ્રાણને કારણે, મુખ્ય પ્રાણને કારણે છે. એટલે એને સૂત્રાત્મા કીધું. એ સૂત્ર છે, સૂત્ર સ્વરૂપ છે. એટલે એમ કહ્યું કે સૂત્ર જે એમ મણીઓને ધારણ કરે, કોઈ માળામાં જે અનેક પુષ્પો હોય તો પુષ્પોને ધારણ કરે, એમ આ પ્રાણ જે છે, જે હિરણ્ય ગર્ભ છે, એને સૂત્રાત્મા એટલા માટે કીધું કે જેમ સૂત્ર બધા માળીઓને કે મણકાઓને કે મોતીઓને ધારણ કરે, એમ આ આખા જગતના નામ રૂપાત્મક જે જગત છે એને ધારણ કરે છે. ધારણ કરે એટલે એના અસ્તિત્વ માટેનો એ જવાબદાર છે. જો એ ન હોય, સૂત્ર ન હોય તો બધા વિખેરાઈ જાય, કોઈનું અસ્તિત્વ રહે નહીં, માળાનું અસ્તિત્વ રહે નહીં. ફૂલો જો બધા વિખેરાઈ જાય તો માળાનું અસ્તિત્વ નહીં. એટલે એને શું કહ્યું? સૂત્રાત્મા કહ્યું. ક્રિયા કંઈ પણ ક્રિયા થવી હોય તો ક્રિયા કરવા માટે પણ શક્તિ જોઈએ, ક્રિયા શક્તિ જોઈએ. એ શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? સૂત્રાત્માથી આવે છે. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ છે ને, એ આ શક્તિ આપનાર વ્યક્તિ, શક્તિ આપનાર તત્વ છે. તો હિરણ્ય ગર્ભ પણ જે છે ને એ કેવો છે? ચૈતન્ય છે. પણ એની ચેતનતા પોતાની નથી. હિરણ્ય ગર્ભની ચેતનતા પણ ઉછીની લીધેલી ચેતનતા, એ આત્માની ચેતનતા. એ આપણને આગળ સમજાવશે. સર્વ પ્રાણભૃત ક્રિયાત્મક યદ આશ્રયાણી કાર્યકરણ જાતાની યસ્મિન ઓતાની પ્રોતાની. એટલે આ જે વાયુ છે એ આખા જગતમાં ઓતપ્રોત છે. આપણે ગયા વખતે જો ઓતપ્રોત એટલે જેમ પહેલાં તાણાવાણા આમ એકબીજા સાથે જેમ બંધાયેલો ને, એવી રીતે આ વાયુ એટલે આખું જગત, નામરૂપાત્મક જગત જે છે એ તાણાવાણાની જેમ આ ગૂંથાયેલું છે. શેમાં? હિરણ્ય ગર્ભમાં, સૂત્રાત્મામાં. એટલે એનું અસ્તિત્વ, તાણાવાળા છૂટા પડી જાય તો જગતની અસ્તિત્વ રહે નહીં, એવું એમાં કહેવું. આપણે અહીંયા સુધી જોયેલું મારે જલ્દી. યસ્મી ઓતાની પ્રોતાની યત સૂત્ર સંજ્ઞકમ સર્વસ્ય જગત વિધારયિતૃ સહ માતરીશ્વા. જે બધાને ધારણ કરે છે, આ જગતને ધારણ કરનાર કોણ છે? માતરીશ્વા એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભ છે. હવે આગળ વાંચવીએ એ પહેલાં છે ને આપણે આમાં જોઈ લઈએ જરા. આનંદગીરી ટીકામાં આગળના પાના પર 19મા પાના પર છે મારામાં. બીજી લીટી હું વાંચું છું. આનંદગીરી ઉક્ત આત્મ સંભાવનાય ઉપપત્તિમ આહ. આપણે કહ્યું તો ખરું કે આ હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ આખા જગતને ધારણ કરે છે, એ કહ્યું આપણે. પણ હવે હિરણ્ય ગર્ભ જ છે
એ શક્તિ મેળવે છે ક્યાંથી? આત્મામાંથી, પરમાત્મામાંથી, બ્રહ્મમાંથી. હવે એને એ છે ખરું કે નહીં? પહેલાં તો આપણે એ સિદ્ધ કરવું પડે કે ખરેખર એવું આત્મતત્વ છે ખરું? તમે કહ્યું તો ખરું કે આ બધું આમ છે તેમ છે, બધી શક્તિ આમાંથી આવે છે, હિરણ્ય ગર્ભમાં પણ શક્તિ આવે છે, મનમાં પણ શક્તિ આવે છે, બધી પરંપરા આવે છે, પણ એ હિરણ્ય ગર્ભને શક્તિ આપનારું આત્મતત્વ છે ખરું? એની સંભાવના તમે સાબિત કરવી પડે, સિદ્ધ કરવી પડે ને કે છે કે નહીં. એટલે એની સંભાવના માટે કહે છે ઉક્ત આત્મ સંભાવનાય ઉપપત્તિમાં તસ્માન આત્મતત્વે સતી. હવે એમાં સતી જે છે ને, સતી મંત્રમાં સતી શબ્દ નથી વાપર્યો. મંત્રમાં શું વાપર્યું? તસ્મિન માતરીશ્વા અપહ દધાતિ. તસ્મિન આત્મતત્વે માતરીશ્વા અપહ દધાતિ. મંત્રમાં એવું આવ્યું, સતી નથી આવ્યું. તસ્મિન એટલે શું થયું? તસ્મિન એ અધિકરણ સપ્તમી થાય, એટલે એમાં જ માનવાનું, તેમાં એટલે કે આત્મતત્વમાં. તસ્મિન આત્મતત્વે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે માતરીશ્વા અપહ દધાતિ એવું થાય. અપહ એટલે કે અહીંયા કર્મણી કહે છે, કર્મની વાત કરે છે, એ આપણે સમજીશું. પણ તસ્મિન એટલે અધિકરણ સપ્તમી નથી લીધી, અહીંયા સતી સપ્તમી લીધી છે. એટલે એની ચર્ચા છે ને એમાં ટીકામાં લીધી છે. આપણે ટીકા જોઈએ તો જોઈએ, નહીં તો પછી જવા દઈએ. જોઈ છે ટીકા, ટિપ્પણી? હા, તો એમાં એવું છે કે તસ્મિન આત્મતત્વે સતી, એમાં 3 નંબરની ટીકા છે. જો 3 નંબરનું ફૂટનોટ, પેજ નંબર 20. એમાં તદ અધિકરણકમ અપકર્મકમ માતરીશ્વ કર્તૃકમ વર્તમાન કાલિકમ ધાનમિતિ યથા શ્રુતાર્થસ્ય બાધિતત્વેન અસંભવાદ વ્યાચષ્ટે તસ્મિન આત્મ. એટલે જે આ માતરીશ્વા જે છે એમાં કર્તાપણું, એનામાં આ બધાનું વિભાજન કરવું કે કર્મને બધાને સોંપવા, એ બધું કઈ રીતે થયું? કારણ કે ચેતન તત્વ જ આવું બધું કરી શકે. હિરણ્ય ગર્ભ આમ તો ચેતન નથી, એ અનાત્માના વર્ગમાં જ આવે છે. હિરણ્ય ગર્ભ પણ ચેતન, એની ચેતનતા પોતાની નથી. એટલે એમ કહે છે કે વર્તમાન કાલિકમ ધાનમ, એનું જે સ્થાન છે યથા શ્રુતાર્થસ્ય, એટલે શ્રુતિમાં જે તસ્મિન માતરીશ્વા દધાતી, એ પ્રમાણે જો વાક્ય લઈએ કે એમાં જ હિરણ્ય ગર્ભ એમાં જ બધા કર્મો મૂકે છે. શેમાં? આત્મતત્વમાં. હવે આત્મતત્વ જે છે એ કેવું છે? એ તો પારમાર્થિક સત્તા ધરાવનારું છે અને એ અધિષ્ઠાન છે. જ્યારે હિરણ્ય ગર્ભ શું છે? એ તો આરોપિત છે એના પર. તો આરોપિત વસ્તુ અધિષ્ઠાન. સર્પ જે છે, સર્પના જે કંઈ પણ ધર્મો હોય એ રજ્જુને લાગે ન લાગે, રજ્જુને કંઈ પણ સ્પર્શ ન કરે. એમ આ હિરણ્ય ગર્ભના કંઈ પણ જે કંઈ ધર્મો હોય, વિભાજન કરવાનું હોય કે જે કંઈ કરવાનું, ક્રિયાશક્તિ હોય કે ઈચ્છાશક્તિ, એ કંઈ આ આત્મતત્વને લાગતા નથી, સ્પર્શતા નથી. એટલે એ અધિકરણ તરીકે એનો અર્થ ન લેવો જોઈએ. તસ્મિનનો અર્થ અધિકરણ લઈએ તો ત્યાં મૂકવું પડે. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ ત્યાં મૂકે એટલે શક્તિ જે કંઈ આપે હિરણ્ય ગર્ભ, એ આ આત્મતત્વને શક્તિ આપે એવો અર્થ થાય. તો એ પોસિબલ નથી. એટલા માટે તસ્મિન સતી કીધું. સતી એટલે કે જ્યારે એ આત્મતત્વ છે ત્યારે હિરણ્ય ગર્ભ આ બધા કર્મનું વિભાજન કરે છે, વિભાગ કરે છે, એમની હાજરીમાં કરે. હા, અધિકરણ અને સતી સપ્તમી થાય, વિષય સપ્તમી પણ થાય, પણ અહીંયા આપણે સતી સપ્તમી લીધી. એટલે એમ કહે છે કે હા, એટલે એ સતી એટલે અહીંયા હવે આ યુક્તિ બતાવી. અહીંયા હા, યુક્તિ બતાવે. જો એ હોય તો જ આ શક્ય બને. હિરણ્ય ગર્ભને સામર્થ્ય કોણ પ્રદાન કરે છે? આત્મા પ્રદાન કરે. એટલે આ યુક્તિ બતાવી. જેમ આપણે પહેલાં જોયું ને, તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટે આપણે જે પેલા 6 એના પેલા અંગો ગયા, ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, પછી ઉપપત્તિ, તે આ ઉપપત્તિ કીધી અહીંયા. એટલે આખા જે 8 મંત્રો છે ને, પહેલાં 8 મંત્રો, એમાં જે આ તાત્પર્ય નિર્ણય એ 8 મંત્રોથી જ થાય છે. કે આનું જે પ્રયોજન છે, આ 39મો અધ્યાય જે છે એનું પ્રયોજન શેમાં છે? જ્ઞાનમાં છે. અને જ્ઞાનમાં તાત્પર્ય છે એવું નિશ્ચય કરવા માટે ઉપક્રમ, ઉપસંહાર એ બધા આપણે જોયા. એટલે ઉપક્રમમાં તો પહેલો મંત્ર આવી ગયો, ઉપસંહારમાં પછી 8મો મંત્ર આવશે, પછી ઉપક્રમ પછી અભ્યાસ આવશે, ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, પછી અપૂર્વતા આવી,
અપૂર્વતા કહીએ આપણે કે નૈન દેવા આપણું વન પૂર્વ વર્ષત, દેવતાઓ એટલે કે ઇન્દ્રિયો એને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, એટલે ઉપનિષદ દ્વારા જ એને પ્રાપ્ત કરી શકે. એનું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? ઉપનિષદ દ્વારા જ. એ અપૂર્વતા કીધી, ઉપનિષદની અપૂર્વતા છે. બીજા કોઈ પ્રમાણથી તમને આ ઇન્દ્રિયોથી કે મનથી કે બીજા કોઈ પ્રમાણથી પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. એ અપૂર્વ થઈ. પ્રમાણાંતરેન અલભ્યત્વાત. એટલે અપૂર્વતા કોને કહેવાય? જે બીજા પ્રમાણથી સંભવ ન બને. એટલે આપણે તે વખતે દાખલો આપેલો, પેલા મીઠાના ગાંગડાનો દાખલો આપેલો કે એ જેમ પેલું મીઠાનો ગાંગડો નાખ્યા તે વખતે તો આપણને દેખાયો હતો, પણ નાખ્યા પછી ઓગળી ગયા પછી દેખાતો નથી, તો પછી એ કઈ રીતે ખબર પડી કે મીઠું છે અંદર? તો પછી સ્પર્શેન્દ્રિયથી ખબર પડી. એટલે એ પ્રમાણાંતરે એટલે બીજા પ્રમાણથી ખબર પડી. એમ આ જે છે એ મન કે ઇન્દ્રિયોને પ્રમાણથી આ તત્વને જાણી શકાય એવું નથી. નહીં જ દેવા આપનું વન પૂર્વમ છે. એટલે એ અપૂર્વતા બતાવે કે આનાથી જ ઉપનિષદના વાક્યોથી જ એનું તમને જ્ઞાન થઈ શકે. અને હવે આપણને કહે છે, ઉપપત્તિ આપે છે કે એ આત્મતત્વ છે, તેથી જ આ સમગ્ર જગત કાર્યશીલ છે. ક્રિયાશક્તિ હિરણ્ય ગર્ભની જે છે, જ્ઞાન શક્તિ હિરણ્ય ગર્ભ જે પ્રદાન કરે છે, ઈચ્છા શક્તિ જે પ્રદાન કરે છે, એ સૂત્રાત્માની જે કંઈ પણ સામર્થ્ય છે એની શક્તિ છે ક્યાંથી આવી છે? આત્મા છે એમાંથી આવી છે. એટલે એ ઉપપત્તિ એટલે કે યુક્તિ બતાવી, તો જ આપણને સમજાય કે આવું કેવી રીતે આ જગત ચાલે છે, બધું ચાલે છે એવી રીતે ચાલે. પણ એને સામર્થ્ય કોણ આપે છે? એ કોના કારણે ચાલે છે? એની પાછળનો શક્તિ શું છે? તો એ આત્માની શક્તિ છે. એવું આ અહીંયા સમજાયું. એટલે તસ્મિન આત્મતત્વે સતી નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે માતરીશ્વા માતરી અંતરિક્ષે. હવે ફૂટનોટ નંબર 5 છે ને, માતરી અંતરિક્ષે સ્વયતી. એ 5 નંબરની ફૂટનોટ કહેવાનો મતલબ એટલો છે, લાંબી છે ફૂટનોટ જરા, પણ એમાં કહેવાનો મતલબ અમુક છે કે માતરી માતુહો યોનૌ ઇતિ અત્ર માતા અંતરિક્ષમ નિર્મીયંતે. એટલે માતરીનો અર્થ અહીંયા માતા અંતરિક્ષ છે એવું કહેવા માટે એમણે આ બધી અમુક પેલા સૂત્રને એવું બધું લીધું છે. નિઘંટુ જે હોય ને, નિઘંટુ, એ નિઘંટુમાંથી એને બધી વ્યુત્પત્તિઓ બધી પુરવાર કરવા માટે નિઘંટુમાં બધી વ્યુત્પત્તિ હોય ને, તમારે ડિરાઈવ કરવું હોય કોઈ પણ શબ્દને આપણે સિદ્ધ કરવો હોય તો સિદ્ધ કરવા નિઘંટુકનો એનો આપણે સહારો લેવો પડે. એટલે એમ કે છે નિઘંટુકમાં આ બધું આવી રીતે એ લોકોએ સિદ્ધ કર્યું છે નિરુક્તિકારે કે માતુહુ યોનૌ ઇતિ અત્ર માતા. એટલે જે માતા એનું ગર્ભ છે, યોની છે માતા, વાયુની યોની. વાયુની યોની કઈ છે? આકાશ. આકાશ એટલે હા, એટલે ઇતિ અત્ર માતા અંતરિક્ષમ, એટલે અંતરિક્ષની વાત કરી. હા, અંતરિક્ષમ નિર્મિયતે, એટલે જેમાંથી બધા જ ભૂતો જન્મે છે તે માતા, એટલે કે આકાશ એ અંતરિક્ષ જે છે એ બધાની માતા થાય એવું કહેવામાં આવે. પછી 6 નંબરની ફૂટનોટ છે માતરિશ્વા વાયુ. એટલે એમાં પણ નિરુક્તની જ વાત કરી છે. એમાં છેલ્લી લાઈન હું વાંચું છું, ફૂટનોટ નંબર 6ની છેલ્લી લાઈન વાંચું છું. માતરિશ્વા વાયુ માતરી અંતરિક્ષે શ્વસિતિ માતરી આશ્વનિતિ ઇતિ વા ઇતિ ઉક્તમ. એટલે આમાં માતરિશ્વાના ઘણા બધા અર્થ કહેવાય. એટલે માતરિશ્વા એટલે માતરી એટલે વાયુ, બરાબર? માતરિશ્વઈ, માતરિશ્વા એટલે વાયુ. પછી અંતરિક્ષે શ્વસિતિ એટલે અંતરિક્ષમાં જે શ્વાસ લે છે, ગતિ કરે છે. અને માતરી શ્વનિતિ આશ્વનિતિ, આશ્વનિતિ એટલે અવાજ કરે છે. એટલે વાયુ જાય એટલે આપણે અવાજ આવે ને એમ. એટલે એ રીતે એનો અર્થ કર્યો છે. માતરિશ્વનો અર્થ વાયુ આપણે સમજવાનો, માતરિશ્વનો અર્થ હિરણ્ય ગર્ભ સમજવાનો. હા, તો એમાં ફૂટનોટ આપી છે એટલે આપણે વાંચીએ છીએ. સર્વ પ્રાણી, પછી 7મી ફૂટનોટ છે સર્વ પ્રાણી ભૃત ક્રિયાત્મક. એટલે આ હિરણ્ય ગર્ભ કેવો છે? એટલે બધા પ્રાણીઓનો પ્રાણભૃત એટલે બધાનું પોષણ કરનારો ક્રિયારૂપ છે. એના માટે કીધું 7મી નંબરની ફૂટ. ન અત્ર લોક પ્રસિદ્ધ વાયુ માત્રમ ગ્રાહ્ય. એટલે જે આપણા લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે એવો વાયુ સમજવાનો નહીં. વાયુ એટલે વાયુ એમ નહીં, પણ એ કેવો વાયુ કીધો? તદ ઉપાધિક હિરણ્ય ગર્ભ. એટલે વાયુરૂપી ઉપાધિ ધરાવનાર ચૈતન્ય જે છે એને હિરણ્ય ગર્ભ કીધું. હિરણ્ય ગર્ભ ચૈતન્ય છે, પણ હિરણ્ય ગર્ભ નામ ક્યારે પડ્યું? જ્યારે વાયુરૂપી ઉપાધિ ચૈતન્ય ધરાવે ત્યારે એનું નામ હિરણ્ય ગર્ભ પડે.
આ બધા ઉપાધિ કોની છે? બધી આત્માની છે. બરાબર. હવે આત્મા એટલે કે ચૈતન્ય. એ ચૈતન્ય જે ઉપાધિ ધારણ કરે એ પ્રમાણે એના નામ બદલાય. જ્યારે વાઘેન્દ્રિય સાથે કરે તો એનું નામ વક્તા થઈ જાય. સ્પર્શેન્દ્રિય સાથે એનું તાદાત્મ્ય થાય તો એ સ્પષ્ટતા થઈ જાય. બરાબર. એમ દ્રષ્ટા થઈ જાય. એમ જે ઇન્દ્રિયો સાથે કરે એમ મન સાથે કરે તો મનતા થઈ જાય. એમ જેની સાથે પણ તાદાત્મ્ય કરે એ પ્રમાણે એના નામ બદલાઈ જાય. મૂળ તત્વ જે છે એ આત્મા તત્વ છે. એ જ્યાં પણ અહંભાવ કરી કે તાદાત્મ્ય થાય તો એ વસ્તુ સાથે જોડાવાથી આવું થાય. તો આ હિરણ્યગર્ભ જે છે એ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર છે. હિરણ્યગર્ભ જે છે ને આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એ વ્યષ્ટિ છે. એમ હિરણ્યગર્ભ એ સમસ્તી સૂક્ષ્મ શરીર છે. એ સમસ્તી સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એમાં એ વાયુની સાથે જ્યારે તાદાત્મ્ય કરે હિરણ્યગર્ભ ત્યારે એને હિરણ્યગર્ભ કીધો. સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ્યારે તાદાત્મ્ય થાય ચૈતન્યનું ત્યારે એને હિરણ્યગર્ભ કીધો. અને એમાં સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું આવ્યું? 5 પ્રાણ આવ્યા, 5 કર્મેન્દ્રિય આવી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આવી, મન બુદ્ધિ બધું આવી ગયું. બરાબર. પણ એમાં મુખ્ય વાયુ જે છે ને એ હિરણ્યગર્ભ રૂપે આપણને ક્રિયાશક્તિને બધું પ્રદાન કરે છે. એટલે એ મુખ્ય છે. એટલે એને હિરણ્યગર્ભને અહીંયા આપણે વાયુ તરીકે જોઈએ છે. પણ એ સામાન્ય જે બુદ્ધિ આપણી છે વાયુ તરીકેની એ વાયુ નહીં, પણ આ હિરણ્યગર્ભ અહીંયા કીધો. એટલે એમ કહે છે કે સર્વ પ્રાણભૂત ક્રિયાત્મક યદ આશ્રયાણી કાર્યકરણ જાતે. એટલે આ બધું કાર્યકરણ જે છે, કાર્યકરણ સંઘાતે જે છે આપણું કાર્યકરણ, કાર્ય એટલે સ્થૂળ શરીર અને કરણ એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર, એને જે ક્રિયા શક્તિ પ્રદાન કરે છે એ આ હિરણ્યગર્ભ છે. એટલે આ બધું હિરણ્યગર્ભ પ્રદાન કરે છે. જગતમાં પણ વ્યક્તિ સ્તરે, વ્યષ્ટિ સ્તરે પણ અને સમષ્ટિ સ્તરે પણ ક્રિયાશક્તિને બધું જે કંઈ છે એ બધું કોના દ્વારા થાય છે? હિરણ્યગર્ભ દ્વારા થાય છે. એટલે 8મી નંબરની પૂછે યદ આશ્રયાણી કાર્યકરણ જાતાની યસ્મિન ઓતાની પ્રોતાની. એ જે કહ્યું ને એમાં અહીંયા 8 નંબરની ટિપ્પણી છે ને, મળી ને 8 નંબરની ટિપ્પણી મળી. યદ આશ્રયાણી ઇત્યાદિ સ હોવાચ વાયુર્વૈ ગૌતમ તત્સૂત્રમ વાયુના વૈ ગૌતમ સૂત્રેણ અયમ ચ લોક પરશ્ચ લોક સર્વાણી ચ ભૂતાની સંદૃબ્ધાની ભવંતી. આ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ઉદ્દાલક આરુણી વચ્ચેનો સંવાદ આવે છે. ત્યાં જનક રાજાની સભામાં બધા બ્રાહ્મણો ભેગા થયા હોય છે ને, અને પછી તે વખતે કંઈક બધા વિદ્વાનો વચ્ચે સ્પર્ધા થાય છે. એટલે એમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ જનક રાજાએ એવું જાહેર કર્યું હોય છે કે જે કોઈ તમારામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ હશે એ આ સોનાથી મળેલી 1000 ગાયો જે છે એ લઈ જશે. એટલે પહેલાં તો સાબિત કરવું પડે, સિદ્ધ કરવું પડે કે હું શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મનિષ્ઠ છું. એટલે જેટલા પણ બ્રાહ્મણો બધા બેઠા હતા ને એ બધા બ્રાહ્મણો રાહ જોતા હતા કે એક પછી એક બધા પ્રશ્ન પોતાનું રજૂઆત કરશે. તો એમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય તો પોતાના શિષ્યને પહેલેથી જ કહી દીધું કે એ સોમશ્રવા તું આ બધી ગાયો લઈ જા આપણા આશ્રમમાં. હવે આવું કીધું એટલે પહેલાં બધા તો જે વિદ્વાનો હતા બધા એ બધા પોતે બ્રહ્મનિષ્ઠ તો હતા જ, બધા પોતાને બ્રહ્મનિષ્ઠ માનતા હતા. એટલે કે ભાઈ હજી તે સાબિત સિદ્ધ થયો નથી તું બ્રહ્મનિષ્ઠ, અને તું કેવી રીતે આ બધું લઈ જાય છે એમ. એટલે એમાં પ્રશ્ન પૂછે. એમાં પહેલાં કંઈક કહોલ આવે છે અને પછી આર્તભાગ આવે છે અને પછી આ ઉદ્દાલક કરીને છે, એટલે આરુણી ઉદ્દાલક. એટલે એ એમ કહે છે કે ભાઈ તમે આ કેવી રીતે લઈ જાઓ, તમે સિદ્ધ તો થયા નથી હજી, તમે શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મનિષ્ઠ એવું સિદ્ધ થયું નથી. તો કે હા એ વાત તમારી સાચી છે, પણ હું છે ને હું ગાયોનો બહુ ચાહક છું એટલે હું આ ગાયો લઈ જાઉં છું. તો પણ તમે સિદ્ધ તો કરો. એટલે પછી એને સિદ્ધ કરવા માટે કહે છે. એટલે એ લોકો છે ને પહેલાં જે એ લોકોના જે કંઈ પોતાના જે જ્ઞાન હતું પોતાનું એ જ્ઞાન દર્શાવે છે કે ભાઈ આ અમે અહીંયા જગ્યાએ આ ભણ્યા ને અહીંયા આ ભણ્યા ને, તો તમે આ શું એટલે સૂત્રાત્મા વિશેનો પ્રશ્ન છે કે આ સૂત્રાત્મા શું છે એના વિશે યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્ન કરે કે તમે આ બધી વાત કરો તો તમે એને કહો કે આ સૂત્રાત્મા શું છે. એટલે પછી એના જવાબમાં એ કહે છે કે આ સૂત્રાત્મા જે છે એ શું છે? સહોવાચ વાયુર્વૈ ગૌતમ તત્સૂત્રમ. હે ગૌતમ, ગૌતમ એટલે આ આરુણી જે છે ઉદ્દાલક આરુણીનું નામ ગૌતમ પણ છે. હે ગૌતમ વાયુર્વૈ તત્સૂત્રમ. આ સૂત્ર કોઈ છે? આ સૂત્ર કઈ છે? વાયુ છે. વાયુના વૈ ગૌતમ સૂત્રેણ અયમ ચ લોક
પરશ્ચ લોક સર્વાણી ચ ભૂતાની સંદૃબ્ધાની ભવંતી. આ લોક અને પરલોક એ બધા જ આ વાયુરૂપી સૂત્ર દ્વારા જ જોડાયેલા છે એવું એણે કહ્યું. કારણ કે સૂત્રની ઓળખાણ આપવાનું કહ્યું. આ સૂત્ર શું છે? તો કે આ સૂત્ર એ છે કે જે આ સમગ્ર જગતના નામરૂપને જોડીને રહેલું છે. નામરૂપ બધા જે જોડાયેલા છે એક સૂત્રમાં જોડાયેલા છે. એ સૂત્ર કયું છે? તો કે આ વાયુ નામનું સૂત્ર છે. એટલે પેલા લોકો ભણીને આવેલા ને, એ લોકો આ રીતે ભણીને આવેલા. એને બે પ્રશ્ન હતા. એક વાયુ સૂત્રાત્મા કોણ છે અને બીજો અંતર્યામી કોણ છે. એટલે અંતર્યામી બ્રાહ્મણની એ વાત આવે છે પછી આગળ. એટલે એમાં સૂત્રની વાત કરી ત્યારે એણે કીધું કે જેમ સમગ્ર જગત આ આખું જે છે એક સૂત્રમાં પરોવાયેલું છે અને એ સૂત્ર એ આ સૂત્રાત્મા એ વાયુ છે એમ ત્યાં કહ્યું. એટલે અહીંયા આપણે કીધું યસ્મિન ઓતાની પ્રોતાની ચ યત સૂત્ર સંજ્ઞકમ સર્વસ જગત વિધારયિતૃ સહ માતરીશ્વા. આ માતરીશ્વા જે છે વાયુ જે છે એ સમગ્ર જગતને જોડીને રહેલું સૂત્ર છે. હવે આપણે જો એમ જોઈએ ને તો નામ આપણા શરીરને પણ જોડનારું સૂત્ર કયું છે? વાયુ છે. પ્રાણ એ આપણા શરીરનું મેઇન તત્વ છે. જ્યાં સુધી પ્રાણ હોય ને ત્યાં સુધી આ શરીર જીવિત છે. પ્રાણ જતા રહે, છેલ્લામાં છેલ્લો જનારો પ્રાણ હોય. બધી ઇન્દ્રિયો હોય તો મંદ થઈ જાય, નબળી પડી જાય, બધી જતી રહે. પણ છેલ્લે પ્રાણ ન જાય ને ત્યાં સુધી હજી આપણને હોપ્સ હોય કે હજી આ જીવશે. છેલ્લામાં છેલ્લો પ્રાણ જતો રહે. એટલે પ્રાણ જે છે એ આ સમગ્ર શરીરને પણ જીવિત રાખનાર છે. અને સમષ્ટિ સ્તરે પણ જે કંઈ પણ ક્રિયાઓને બધી થઈ છે એના કારણે થઈ છે. પ્રાણ જ બાંધી રાખ્યા છે. એટલે એને જોડનારું તત્વ છે આ. બરાબર. હવે આપણે આગળ વાંચીએ, ભાષ્યમાં વાંચીએ. અહીંયા સુધી આપણે વાંચેલું ગયા વખતે સર્વસ્ય જગત વિધારયિતૃ સહ માતરીશ્વા. હવે આગળ અપહ કર્માણી પ્રાણીનામ ચેષ્ટા લક્ષણાની. અપહ એટલે કે કર્માણી કરવાનું. અપહનો અર્થ અહીંયા શું કર્યો? કર્મ. કર્મ કેવી રીતે કર્યો? કર્માણી એટલે શું કરવાનું? જો આનંદગીરી ટીકા જરા જોઈ લઈએ આપણે પહેલાં આગળના પાના પર 19મા પાના પર. શ્રૌતાની કર્માણી મળ્યું 19મા નંબરનું પાનું આનંદગીરી ટીકામાં છેલ્લી લાઈન. શ્રૌતાની કર્માણી સોમ આજ્ય પય પ્રભૃતિભિ અદ્ભિ સંપાદ્યન્તે ઇતિ સંબંધાત લાક્ષણિક અપશબ્દ. કર્મસુ પ્રાણચેષ્ટાયાશ્ચ. એ ટીકા આગળ છે ને 21મા પાના પર છે, આનંદગીરીની ટીકા 21મા પાના પર સામે નીચે. કર્મસુ પ્રાણચેષ્ટાયા ચ અબનિમિત્તત્વ પ્રસિદ્ધે. એ આખું વાક્ય એ રીતે છે જે પ્રકારભાઈ મળ્યું 21મા પાના પર છે આનંદગીરી ટીકા. હા, એટલે એમ કહે છે શ્રૌતાની કર્મ. શ્રૌતાની એટલે વૈદિક કર્મ. વૈદિક કર્મ તમારે જે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરો કે કંઈ પણ કર્મ કરો તો શ્રોતાની કર્માણી એમાં આપણે જે કંઈ કર્મ કરીએ તેમાં સોમ એટલે સોમરસ, આજ્ય એટલે ઘી, પય એટલે દૂધ, પછી પ્રભૃતિભી એટલે વગેરે, અદભી સંપાદ્યંતે એટલે પ્રવાહી. અદભી એટલે અપ, આમ તો અપ એટલે તો પાણી થાય, જળ થાય, પણ એ સૂચક શેનું છે? આ બધા પ્રવાહીનું સૂચક છે. એટલે કર્મ જે કંઈ પણ થાય ને એમાં વધારે પડતું આ બધું પ્રવાહીનો ઉપયોગ થતો હોય છે યજ્ઞમાં. ઘીથી માંડીને તે સોમરસ સુધીનું બધું જ આવી ગયું. તો એ બધું જે છે એટલે લક્ષણાવૃત્તિથી અપનો અર્થ અહીંયા કરવામાં આવ્યો કર્મ. કારણ કે આહુતિ જે આપીએ ને, આહુતિ એ કર્મ છે ને. આપણે આહુતિ આપીએ એ કર્મ છે. આહુતિ શેની આપીએ છીએ? ઘીની આપીએ છીએ, પ્રવાહીની આપીએ છીએ. તો એ આહુતિ જે છે એ રૂપી જે કર્મ, આહુતિનું જે કર્મ છે એટલે અપ શબ્દનો અર્થ કર્મ કયો? લક્ષણાવૃત્તિથી. ના 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 ના, આહુતિ જે આપણે આપીએ છીએ આહુતિ એ કર્મ છે ને. આપણે કોઈ પણ આહુતિ આપીએ એટલે ત્યાગ કરીએ, દ્રવ્યનો ત્યાગ કરીએ આપણે. વરુણાયન સ્વાહા. હા, અપશબ્દ કર્મ માટે આવે. એ કર્મ ક્રિયા થઈ ને, સમર્પણ કરવાની, અર્પવાની ક્રિયા થઈ ને. આપણે સ્વાહા બોલીએ એટલે અર્પણ કરીએ, સ્વાહા બોલીએ એટલે અર્પણ કરીને સ્વાહા બોલીએ આપણે. અગ્નેય સ્વાહા, વરુણાય સ્વાહા, એમ સ્વાહા બોલીએ એટલે અર્પણ કરીએ. પણ અર્પણ શું કરીએ છીએ? કોઈ દ્રવ્ય અર્પણ કરીએ એટલે અપહ દધાતી એમ કીધું. એટલે એમાં
જે કંઈ પણ લક્ષણાવૃત્તિથી આપણે લીધું કોઈ પણ પ્રવાહી આવી ગયું એ જે અર્પણ કરી છે, અર્પણ કરવાની ક્રિયા એને કર્મ કીધું. એટલે કર્મ દ્વારા તમે કર્મને અર્પણ કરો છો. આપણે જે અર્પણ કરીએ એ કર્મ કરીએ છીએ. એટલે અપહ કર્માણી પ્રાણી નામ ચેષ્ટા લક્ષણ. એ પ્રાણી નામ એટલે આપણી બધી જે કંઈ ચેષ્ટાઓ છે ને એ શેના હિસાબે છે? એને કર્મ કીધા. એ પ્રાણીઓની ચેષ્ટા કોને કારણે છે? એ વાયુને કારણે છે એમ. એટલે બધા જ કર્મો જે કંઈ થઈ રહ્યા, જે ક્રિયાશક્તિ કીધી એ પ્રાણને કારણે છે. સમજ? એટલે એમણે કહ્યું કે માતરીશ્વા અપહ દધાતી. માતરીશ્વા કર્મનું વિભાજન કરે. દધાતીનો અર્થ અહીંયા વિભાજન કરે છે એવું કરે છે. આમ તો દધાતીનો અર્થ વિભાજન કરવું થતું નથી, એનો અર્થ તો મૂકવું કે એવું થતું હોય છે, પણ એ અહીંયા અર્થ લાગતો નથી. એટલે ભાષ્યકારે આગળ કહેશે આપણને. એટલે અપકર્મણી પ્રાણી નામ ચેષ્ટા લક્ષણાની પછી આગળ વાંચીએ. અગ્નિ આદિત્ય પર્જન્ય આદિનામ જ્વલન દહન પ્રકાશ અભિવર્ષાદિ લક્ષણાની દધાતિ વિભજતિ ઇત્યર્થ. હવે એમણે એમ કહ્યું કે અપહ કર્માણી પ્રાણીનામ ચેષ્ટા લક્ષણાની. તો કર્માણી પ્રાણીનામ ચેષ્ટા લક્ષણ, પ્રાણીઓના જે કંઈ પણ ચેષ્ટાઓ થાય છે, કર્મ થાય છે એની, એટલે પ્રાણીના એટલે એમણે અહીંયા સમજાવ્યું આપણે પ્રાણીમાં એટલે શું શું લેવાનું. તો કે અગ્નિ, આદિત્ય, પર્જન્ય, આ બધા જે કંઈ છે એના શું શું કર્મ છે? અગ્નિનું શું કર્મ છે? તો કે જ્વલન, દહન કરવું. પછી આદિત્ય, તો આદિત્યનું પણ દહન અને પ્રકાશન છે, બરાબર. અને પર્જન્ય એનું વર્ષા છે, મેઘ. પર્જન્ય એટલે મેઘ. તો મેઘનું કામ શું છે? વર્ષા કરવાનું. તો આ બધાને પોતપોતાના કામ સોંપવાનું કામ કોણ કરે છે? આ પ્રાણ કરે છે. પ્રાણ કરે છે. એટલે માતરીશ્વા અપહ દધાતી એમ જે કહ્યું ને, એટલે આ માતરીશ્વા વાયુ જે છે એ આ કર્મોને વિભાજિત કરી અને તેને સોંપે છે. એટલે સૂર્યને આ સોંપ્યું, અગ્નિને આ સોંપ્યું, એટલે જેને જે સોંપ્યું એ જ કરવાનું, પછી બીજું ન કરી શકે. પાછું મેઘ જે છે એ વર્ષાવે, પછી સૂર્ય ન વર્ષાવે, અગ્નિએ ન વર્ષાવી શકે. એટલે કાર્યનું વિભાગ કર્યા અને એ પ્રમાણે એ લોકો કાર્ય કરે. એટલે કહ્યું ને, ભીષાસ્માદ વાતપવતે ભીષોદેતી સૂર્ય, ભીષાસ્માદ અગ્નિશ્ચ ઇન્દ્રશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતી પંચમઃ. એમાં બધા જે મોટા મહાન તત્વો છે એ બધા પોતપોતાના કાર્ય કઈ રીતે કરી રહ્યા છે? કારણ કે એમને સોંપાયેલા કામ છે એ જ કરે છે અને એ રીતે જ કરે છે, બીજી કોઈ રીતે નહીં. જે રીતે જેને જે કરવાનું કીધું એ જ કરે છે. એટલે આ જે હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ આ બધા વિભાજન કરે છે. પણ હિરણ્ય ગર્ભને આ સામર્થ્ય આપવાનું કામ કોનું? આત્માનું, બરાબર. કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ પણ કેવો છે? ચેતન નથી. હિરણ્ય ગર્ભને ચેતનતા પ્રદાન કરનાર આત્મા છે અને એની ચેતનતા પછી આ બધા કર્મ કરનારાઓને પણ પસાર કરે છે. કોણ? હિરણ્ય ગર્ભ. એને કહે કે ભાઈ તું આ કામ કર, તું આ કામ કર, આ કામ કર. જેને શક્તિ આપે તો જ એ કામ કરી શકે. એટલે શક્તિ આપવાનું કામ પણ હિરણ્ય ગર્ભનું જ છે અને વિભાજન કરવાનું કામ પણ હિરણ્ય ગર્ભનું છે. એટલે વિભજતી ઇત્યર્થ. હા, આગળ કહે છે. હવે આગળ આપણે આનંદગીરીમાં પહેલાં જરા વાંચી લઈએ 21મા પાના પર. કારણવાચક શબ્દ આપણે જે વાંચ્યું ને, કર્મસુ પ્રાણચેષ્ટાયા ચ અબનિમિત્ત પ્રસિદ્ધ. કારણ આમાં કર્મનું જે છે ને, કર્મ જે એમણે કહ્યું ને, કર્મસુ પ્રાણચેષ્ટાયા, એટલે કર્મમાં જે કંઈ પ્રાણની ચેષ્ટા જે છે એ કયા કારણથી છે? અબનિમિત્તમ. પાણી એટલે પ્રવાહી જે છે, આજ્ય હોય કે ઘી હોય કે પછી આ દૂધ હોય કે જળ હોય, આ બધા પ્રવાહીઓ જે છે એ કર્મ માટેના નિમિત્ત છે. એટલે એમ કહે છે અબનિમિત્તત્વ પ્રસિદ્ધે કારણવાચક શબ્દ કાર્યલક્ષણયા પ્રયુક્ત. એટલે કારણવાચક શબ્દ કયો? એ જે કારણ શબ્દ વાંચે ને, કાર્ય જણાવે. કોઈ પણ કાર્યને જોઈએ તો આપણને કારણનું જ્ઞાન થાય. આપણને કારણ ખબર કેવી રીતે પડે? કાર્યને જોઈએ તો જ ખબર પડે ને, કાર્ય ઉપરથી ખબર પડે. આ હિરણ્ય ગર્ભમાં શક્તિ છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? ભાઈ એનું કારણ કંઈક હોવું જોઈએ. તો આપણે એ નક્કી કર્યું, શ્રુતિએ કહ્યું કે ભાઈ આત્મા છે એટલા માટે હિરણ્ય ગર્ભમાં આ સામર્થ્ય આવ્યું. તો કારણનું નક્કી શેના પરથી થાય? કાર્ય પરથી થાય. એમ કાર્ય નક્કી કરે કર્મ કારણનું. આત્મા છે એ ખબર કેવી રીતે પડે?
આપણે બોલીએ છીએ ચાલે બધે ચેતના દેખાય છે તો એ ચેતન તત્વ છે એ ખબર કેવી રીતે પડે? કાર્ય પરથી ખબર પડે. અને ચેતન તત્વ છે એ ખબર કેવી રીતે પડે? કાર્ય પરથી પડે. પરસ્પર એકબીજાને કાર્યકારણનો સંબંધ થાય. એટલે કારણવાચક શબ્દ કાર્ય લક્ષણયા પ્રયુક્ત ઇત્યર્થ. ઈશ્વરસ્યાપી હિરણ્યગર્ભસ્ય નિયત પ્રવૃત્તિ અન્યથા અનુપત્યા અધિષ્ઠિતા પરમેશ્વર સંભાવ્યતે ઇતિ ઉક્તમ ઇદાનીમ માતરીશ્વગ્રહણમ ઉપલક્ષણાર્થમ આદાય. એટલે એમ કહે છે કે આ હિરણ્યગર્ભ જે છે, હિરણ્યગર્ભને સગુણ બ્રહ્મ પણ કહેવાય છે. જે આપણે, કારણ કે સગુણ બ્રહ્મ જ કામ કરે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો કામ કરતું નથી. નિર્ગુણ બ્રહ્મ આપણે જે આત્મા કહીએ છીએ કે બ્રહ્મ કહીએ છીએ, એ તો કોઈ કામમાં આવતું નથી, વ્યવહારમાં આવે નહીં, એ તો નિરુપાધિક છે. પણ આ હિરણ્યગર્ભ જે છે એ સગુણ બ્રહ્મ છે, એ જ આ બધું સામર્થ્ય આપી શકે. કારણ કે કરતાપણું એ બધું ત્યાં હોય. નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે કે નિરાકાર છે કે નિર્વિશેષ છે, એમાં કોઈ વિશેષતા નથી, એ તો કરતા નથી, એ અકર્તા છે. એટલે એમ કહે છે કે ઈશ્વરસ્યાપી હિરણ્યગર્ભને ઈશ્વર પણ કહેવાય અહીંયા આગળ. એટલે ઈશ્વરસ્યાપી હિરણ્યગર્ભ છે, એટલે સગુણ બ્રહ્મ જે છે એ એની નિયમિત પ્રવૃત્તિ બધી અધિષ્ઠાતા પરમેશ્વર છે ત્યારે જ થઈ શકે. એ અધિષ્ઠાતા ન હોય તો એની પ્રવૃત્તિ સંભવ નથી. એટલે ઉપપત્તિ બતાવી, યુક્તિ બતાવી કે હિરણ્યગર્ભ પણ એની પ્રવૃત્તિ ક્યારે કરી શકે છે? જ્યારે એ ઈશ્વર, એ પરમાત્મા છે ત્યારે, પારમાર્થિક સત્તાવાળો જે પરમાત્મા આત્મા જે છે એ હોય ત્યારે. એટલે એ દ્વારા યુક્તિ બતાવી. એટલે આ વિભાગ પણ કરવાનું કામ જે હિરણ્યગર્ભ કરે છે એ પણ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે એ આત્મતત્વ છે. એટલે આગળ કહે છે ભાષ્યમાં ધારતી ઇતિ વા. એટલે હવે જો એમાં એવું છે કે વિભજતી, એમ કહ્યું દધાતી એટલે વિભજતી આપણે કહ્યું વિભાગ કરે છે. બીજો અર્થ કે વા, ધારતી ઇતિ વા, એટલે એનું ધારણ કરે છે એવું પણ એનો અર્થ લઈ શકાય. એટલે પહેલી નંબરની ફૂટનોટ છે ને, એમાં પાના નંબર 21 પર એમાં લખ્યું છે ધાતુ નામ અનેકાર્થત્વ પ્રસિદ્ધે. કોઈ પણ ધાતુ હોય એના અનેક અર્થ થઈ શકે. એટલે આમાં ધાતુના ઘણા નામ છે, એમાંનું એક ભાષ્યકારના નામ પ્રમાણે એનો જે અર્થ થવો જોઈએ એ નથી લીધો, પણ અનેક અર્થ થાય છે એટલે આમાં વિભાજન કરવું એવો અર્થ લીધો, દધાતીનો અર્થ. હા, એટલે અહીંયા જે ગોઠવાવો તો જોઈએ ને એ અર્થ, એ યોગ્ય અર્થ એમણે લીધો છે. ધારેતી બીજી ફૂટનોટ છે, એમાં એવું છે ધારેતી સ્વયં એવા જ્ઞાદિ રૂપ સન. ધારેતીનો અર્થ પાછું એવું એ કર્યું કે એ પોતે જ ધારણ કરે છે, એટલે પોતે જ બની જાય છે, એવો પણ અર્થ થાય. હા, એવો થઈ શકે. એટલે આમાં શું છે, નિમિત્ત કારણ વિભજતી એ છે નિમિત્ત કારણ બન્યું, એ એના બધા વિભાગ કરે છે. એટલે કરતા પણ આવ્યું ને એમાં. હિરણ્યગર્ભ બધાના વિભાગ કરે છે, તો બધાના વિભાગ કરવાનું છે એટલે કે નિમિત્ત કારણ બન્યું. કારણ કે નિમિત્ત કારણ ચેતન હોય, તો એ નિમિત્ત કારણ બન્યું એટલે એનું વિભજતી કર્યું. અને ધારેતી એ દ્વારા શું કહે છે, એ ઉપાદાન કારણ પણ એ જ છે, કે આદિત્ય રૂપે પણ એ છે, અગ્નિ રૂપે પણ એ જ છે. એટલે એ પોતે જ બની ગયા. એટલે અભિન્ન નિમિત્ત કારણ છે આ આત્મતત્વ ઈશ્વરનું, જગતનું. તો એમ કહેવા માગે. એટલે ભગવાને કીધું ને ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની ધારયામી અહમ ઓજસા. હું મારા સામર્થ્યથી હું આ બધા પૃથ્વીના બધા તત્વોને ધારણ કરું છું. યદાદિત્ય કતમ તેજ જગત ભાષિતી ચાખીલમ. આ સમગ્ર જગત, ગીતામાં કીધું ને કે આ આદિત્ય રૂપે હું રહ્યો છું, અને આદિત્યનું પ્રકાશ પણ હું જ છું. એટલે ભગવાને પોતાની બધી વિભૂતિ ઘણી જગ્યાએ બતાવી. હા, વિભૂતિ યોગમાં પણ રસો અમપસુ કોમ તે એવું એ કહ્યું, બધા રસમાં હું રસ સ્વરૂપ છું. એટલે નિમિત્ત કારણ પણ એ જ છે અને ઉપાદાન કારણ પણ. એટલે બંને અર્થ લીધા, વિભજતી વા ધારેતી વા. પછી આગળ કહે છે ભીષાસ્માત વાતઃ પવતે ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્ય. તો એ પરમાત્માના ભયથી જ આ વાયુ વહન કરે છે. વાયુ પણ વહન કરે. આત્મા એવું છે ને કે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ ગાર્ગીને કહ્યું ને, એતસ્ય અક્ષરસ્ય પ્રશાસને ગાર્ગી સૂર્યા ચંદ્રમસૌ વિદ્યુતૌ તિષ્ઠત. આ સૂર્ય, ચંદ્ર, આ બધા જે મહાન તત્વો છે બધા, એ બધા પોતપોતાના સ્થાન ઉપર, તારાઓ છે, નક્ષત્રો છે, બધા પોતપોતાના સ્થાન પર આમ યોગ્ય સ્થાને આમ ટકી રહ્યા છે. કોના આધારે? અક્ષરસ્ય પ્રશાસન. એ અક્ષર જે છે, એ તત્વ જે છે, એના આધારે ટકી રહ્યા. એમ આ જે આ પરમાત્મા જે આપણે કહીએ, આત્મા કહીએ, ઈશ્વર કહીએ, એના આધારે આ બધું ટકી રહ્યું છે. એમ ભીષાસ્માદ વાતપવતે. એ શ્રુતિ કહે છે
કે ભાઈ ભીષાસ્માદ ભાતે આ પવન વાઈ રહ્યો છે એના કારણે. એટલે બધું સામર્થ્ય જે આવે છે ને એ હિરણ્ય ગર્ભમાં આવે છે, પણ હિરણ્ય ગર્ભને સામર્થ્ય આપનાર એ છે એમ કહેવાય. સર્વા આગળ વાંચીએ. સર્વાહી કાર્યકારણાદિ વિક્રિયા નિત્ય ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે સર્વાસ્પદ ભૂતે સતી એવ ભવંતી ઇત્યર્થઃ. સર્વાહી કારણ કે હિ એટલે કારણ કે સર્વા કાર્યકારણાદિ વિક્રિયા નિત્ય ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે સતી એવ સર્વાસ્પદ ભૂતે સતી એવ ભવંતી એવું કહ્યું. એટલે બધા જ શરીર છે, ઇન્દ્રિય, કાર્યકારણ આદિ. કાર્યકારણ એટલે કાર્યનું કારણ, એટલે સ્થૂળ શરીર છે કે આપણા જે કંઈ નામ રૂપાત્મક જગત છે, શરીર છે, ઇન્દ્રિય છે, બધું જ આવી ગયું કારણમાં. બધું જે કંઈ છે, બધા વિકારો છે, જે કંઈ વિકૃતિઓ થઈ, વિકારો એટલે કરતાપણું આવે, ભોગતા ક્રિયાઓ થઈ, એ બધી વિકાર આવે. હા, એટલે બધી જ વિક્રિયાઓ જે છે નિત્ય ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે સતી, એ નિત્ય આત્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે ત્યારે જ આ સંભવ છે એવું કહ્યું. એવું આપણે એમાં સિદ્ધ થયું. સર્વાસ્પદ ભૂતે સતી એવ. પાછું કેવું, એ આત્મા સ્વરૂપ કેવું છે, અધિષ્ઠાન માત્ર છે, એ પોતે ભાગ નથી લેતો, એ પોતે તે હાજરી જ છે, સન્નિધિ માત્રથી જ આ બધું થઈ રહ્યું છે. સર્વાસ્પદ ભૂતે સતી એવ ભવંતી, એટલે બધું જે કંઈ પણ છે એના હોવા માત્રથી જ થઈ રહ્યું છે એવું અહીંયા સિદ્ધ કર્યું. બરાબર, આપણું આપણે રાખીએ. આ મંત્ર આ રીતે પૂરો થયો આપણે. હા. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.